کہ قبلہ آپ نے ساری زندگی مدارس کے فنڈ کھائے، مدرسے کے نام پر آپ نے چندہ جمع کر کے اپنی جائیداد بنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انٹرویو میں نے سنا ہے، نادر بلوچ یوٹیوبر ہیں، انہوں نے ایک شخصیت کا انٹرویو لیا جن کا نام ہے مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب۔ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب جو ہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ جامعہ نعیمیہ کے ناظم اعلیٰ ہیں اور وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، اور ملی یکجہتی جو پارٹی ہے اس کے بھی رکن ہیں، اور دیگر جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب سے انٹرویو کرتے ہوئے نادر بلوچ نے سوالات اٹھائے، مختلف سوالات اس نے اٹھائے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے فرانس کے سفیر کے حوالے سے کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس میں کہ یہ معاہدہ جو ہوا ہے اس پر حکومت عمل درآمد کرے گی یا کہ نہیں کرے گی؟ ان کا اصل سوال یہ تھا۔ تو اس کے جواب میں مفتی صاحب نے جو جواب دیا، انہوں نے سب سے پہلے یہ جواب دیا کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو حکومت کا معاہدہ ہوا ہے یہ معاہدہ ہی غلط ہے، یعنی یہ معاہدہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ فرانس کے سفیر کو اس ملک سے نکالیں گے، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پر اگر عمل درآمد کر بھی لیا جائے، یعنی فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکال بھی دیا جائے، تو نہ ہی تحریک لبیک کو فائدہ کوئی ہے، نہ ہی حکومت کو کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی ریاست کو کوئی فائدہ ہے۔ ہاں، اس نے یہ بھی کہا کہ ریاست کو اس میں نقصان ہے، یعنی اگر آپ فرانس کا سفیر نکال بھی دیں تو آپ کے ساتھ جو یورپی ممالک ہیں وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، اور آپ کے ملک کی معیشت جو ہے وہ ڈوب جائے گی، آپ کا ملک جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جائے گا، آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نہیں نکالنا چاہیے، فرانس کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے، ان کا اصل مطلب یہ تھا۔ تو نادر بلوچ نے یہ بھی کہا کہ قبلہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، تو ناموس رسالت سے بڑھ کر تو کوئی مسئلہ اور کوئی ہو نہیں سکتا، ملک یا اپنی معیشت یا جو اپنے ذاتیات ہیں یہ تو پیچھے بعد میں ہے، سب سے پہلے تو نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ناموس رسالت کا مسئلہ جو ہے اس میں ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، تو ناموس رسالت کا مسئلے میں ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فرانس کے ساتھ تعلق ختم کر دیے جائیں، فرانس کا سفیر جو ہے وہ ملک سے نکال دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر جذبات میں آ کر آپ جذباتی فیصلے کریں گے تو پھر تو یہ ایک نیگیٹو جو ہے اسلام کا پیغام جائے گا دنیا تک، یہ ایک نیگیٹو یعنی ڈیمانڈ ہے، یہ ایک اچھی ڈیمانڈ نہیں تحریک لبیک کی، یعنی ان کا اصل مقصد تو یہی تھا۔ تو ان کو جواب ہمارا یہی ہے کہ قبلہ آپ نے ساری زندگی مدارس کے فنڈ کھائے، مدرسے کے نام پر آپ نے چندہ جمع کر کے اپنی جائیداد بنائی، قبلہ آپ نے ساری زندگی اپنا جو مذہبی لبادہ اوڑھ کر حکومت کے چرنوں میں بیٹھ کر حکومت سے فنڈ لیے، اور فنڈ لے کر حکومت سے مراعات لے کر آپ نے جو مدارس کے نام پر، مساجد کے نام پر، اس مذہب کے نام پر آپ نے حکومتوں سے پیسہ لے کر اپنی جائیدادیں بنائی۔ تو آپ کو کیا پتا، چونکہ آپ کے نام کے ساتھ مفتی بھی لگتا ہے، آپ اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہیں، عالم دین بھی کہتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جذباتی فیصلہ ہے، یہ جذباتی مسئلہ ہے۔ تو اگر میں آپ کو کوئی ایسی آپ کی ذات کے متعلق ایسی نازیبہ
बात कह दूं तो मैं देखूंगा कि आप जज्बात में आते हैं कि नहीं। अगर कोई आपके बाप को गाली दे दे तो हम देखेंगे कि आप जज्बात में आते नहीं। तो जो कायनात, जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस का मसला हो, सारी कायनात जब बनी ही हुजूर के लिए हो, तो हुजूर की इज्जत और नमूस का जब मसला आए तो फिर आप जज्बात में ना आए, तो आपका ईमान कहाँ खड़ा है। आपको ये जवाब देना पड़ेगा कौम को कि आपने सारी जिंदगी रोटी टुकड़ के लिए जो है इस दीन इस्लाम को इस्तेमाल किया, इस मजहब को इस्तेमाल किया। आपने मुफ्ती का लक़ब अपने आप को जो मुफ्ती कहते हैं, आलिम दीन भी कहते हैं, तो हुकूमत के चरणों में बैठकर आप हुकूमत की तारीफें करते रहते हैं। तो आप कहते हैं कि जनाब फ्रांस के साथ ताल्लुक, फ्रांस ने तो वहां पर जो है वो गुस्ताखी की है, तो सफीर ने तो गुस्ताखी नहीं की, उसकी दूसरी जो एजेंसीज हैं उन्होंने तो गुस्ताखी नहीं की, इसलिए उनके साथ ताल्लुक जो है वो हमने खत्म करना नहीं चाहिए। तो ये आप हमें ये बताएं कि आप कौन से मुसलमान है, आप कैसा कलमा पढ़ने वाले हैं अपने नबी। अगर नबी की इज्जत के मामले में आपको गैरत ना आई, आप तो वो हैं कि जिन्होंने गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहादत के मौके पर भी नून लीग के साथ खड़े थे, नवाज शरीफ के चरणों में बैठे हुए थे। आप तो वो हैं कि जिन्होंने आसिया मलऊना को जब रिहा किया गया तो आप भी उस वक्त भी इस हुकूमत के साथ खड़े थे। तो आज भी आप ही वो हुकूमती मुल्ला हैं, आप ही वो हुकूमत के पिट्ठू हैं कि जो हुकूमत को यानी हुकूमत से बराअत लेने के लिए, हुकूमत से पैसा लेकर जो है वो अपने मजहबी लोगों के खिलाफ जो है वो फतवा दे देते हैं। अगर हम यानी एहतजाज करें, अगर हम अपने आका मौला की इज्जत और नमूस के लिए एहतजाज करें, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए फ्रांस के सफीर को यहाँ से निकालने का मुतालबा करें, तो हम दहशतगर्द हो गए। हमें दहशतगर्दी का जो है वो आपने लेबल लगा दिया। आप कह रहे हैं कि ये तो दहशतगर्दी का जो है लिस्ट में हम चले जाएंगे। तो आप अपने ईमान को देखें, आप हैं कहां खड़े हैं, आप कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जितने भी लाखों करोड़ों लोगों ने ये मुतालबा किया, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े मुफ्तियान उज़ाम, बड़े बड़े उलमाए कराम जिन्होंने ये मुतालबा किया है, तो वो सारे जाहिल हैं। आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, आप सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं, आपकी अकल सबसे ज्यादा है, बाकी सारे अनपढ़ और जाहिल के हैं कि बड़े बड़े मशाइख, उलमा, बड़े बड़े पीरान उज़ाम, बड़े बड़े जनाब पढ़े लिखे लोगों ने यह मुतालबा कर रखा है कि फ्रांस के साथ हमारा ताल्लुक नहीं। अगर जो कोई मुल्क हमारे आका करीम इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ ताल्लुक को खत्म नहीं करना चाहिए। अगर आपके बाप को गाली निकाल दे, अगर आपकी माँ को गाली निकाल दे, अगर आपको गाली निकाल दे, क्या आप उसके साथ ताल्लुक कायम रखेंगे? हरगिज़ नहीं रखेंगे। जब अपनी जात का मसला आता है, जब अपने नफ्स का मसला आता है, इज्जत का मसला आता है, तो हम जो है ताल्लुक को भी खत्म कर देते हैं। जनाब कत्ल गारत करी के जनाब पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इज्जत और नमूस का मसला आए तो फिर आप कहते हैं कि जनाब यहाँ पर आपने सब्र का जो है वो सब्र की हमें तलकीन दी जा रही है, यानी आप हिकमत अमली अपनाएं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक जो हमने बात सुनी है। अल्लाह ताला आप जैसे मुल्ला दरबारी मुल्ला से अल्लाह ताला हमारी कौम को, हम सब को आपके शर से महफूज फरमाए और इज्जत रसूल के लिए हर वक्त मरना जीना हम सब को नसीब फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला ये जो मुतालबा है, ये आखिरी दम तक हमारा यही मुतालबा रहेगा कि हमने फ्रांस के सफीर को यहाँ से निकलवा कर ही रहना है। और इंशाअल्लाह ताला अपने आका मौला की इज्जत और नमूस पर पहरा हर लम्हा देना है, क्योंकि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।